ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா, ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி டெஸ்ட் டிஸ்கஷனில் வந்து உங்களுக்கு பேங்க் மாடல் டெஸ்ட் 8 எடுத்துக்கோங்க. கொஷின் பேப்பர் கையில் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க, இல்லாட்டி வெப்சைட்ஸில் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கொஷின் பேங்க் மாடல் டெஸ்ட் 8. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? எடுத்துட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பேங்க் மாடல் டெஸ்ட் 8. ஸோ வெப்சைட்ஸ் போனீங்கன்னா இப்படி தான் வரும். கைடர்குள்ள பேக் மூலமாக நீங்கள் லாகின் மூலமாக போனீங்கன்னா கொஷின் இப்படி தான் வரும். ஸோ நீங்கள் அதில் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். டெஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலாக 100 கொஷின்ஸ் பேங்க் மாடல் மாதிரி ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? ஓகே, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆடியோ கிளியராக இருக்காமா? ஆடியோ கிளியராக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இல்லைம்மா பண்ணுறது எதுவும் கேட்கலையா? இது ஆஃப் பண்ணிட்டா மழை பெய்யுது.
Carefully and answer the questions that follow. Certain words are printed in bold to help you locate the while answering some of this. With the development of SIPS, the investment scenario has completely changed. Systematic investment plan or SIP is an investment method offered by various mutual funds to investors to invest in such a more systematic and safer manner. The basic principle upon which SIP stands upon for providing an extra layer of security to its customers is the averaging effect over a long period of time, popularly known as the dollar cost averaging effect. SIPs allow the investors to invest in small amounts on a regular ஓகேவா. Then depending upon the invested amount and the foreign exchange value, the investor is allocating a number of units in the net asset value, a term related to economics whose value is entity's asset value minus entity's liability value. It is usually at this value that the stocks or funds are redeemed owing to its flexibility and usage. SIPs are slowly becoming a trend. It has allowed many to start their investing advances without having to keep a lot on the stake owing to its flexibility and easy usage. SIPs are slowly becoming a trend. It has allowed many to start their investing adventures without having to keep a lot on the stake and eventually move on to more risky and rewarding platforms. On the other end of the spectrum lies cryptocurrencies like bitcoins, which some people speculated to be an economic bubbles. Bitcoins are yet to be accepted by many countries as legal. Some prefer SIPs because unlike bitcoins, which can face huge deviations on a daily basis, SIP tend to be more steady. The variations makes Bitcoin both a risky ride and apt for making or losing a quick buck. One of the reasons why people are keen on rotating their hands in it. With the concept of blockchain as its ledger, the Bitcoin transactions are completely independent and do not require any central authority. This is due to its decentralized nature, which is unique to the world of cryptocurrencies. Decentralization makes it difficult, near to impossible for anyone to regulate or control its prices. First question, how do SIPs ensure averaging effect? First option, foreign exchange rates are predictable and follow the normal curve, hence averaging the overall effect. Investing all the amount on a single day and averaging through the interest generated. Due to investment being made over a long period, the impact of variation of currency reduces. Okay, option only one, then both 1 and 2, both 2 and 3, then the answer is wait. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த கொஷின் வந்து ஆக்சுவலாக செகண்ட் பேராகிராஃபில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹவு டு SIB ensure average effect. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். ஒன்லி 3 இஸ் த ஆன்சர். ஓகே,
அந்த காஸ்ட் ஆவரேஜிங் எஃபெக்ட் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே, அங்கே தான் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ இன்ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின், which of the following would replace the word development? டெவலப்மெண்ட்ன்ற வேர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, டெவலப்மெண்ட்ற வேர்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் இருக்குது. ஸோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கான சூட்டபிளான சினானிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ட். ஓகே, அட்வென்ட். Which of the following best explains the term net asset value as used in the passage? First option, entity's liability value minus entity's asset value, sum total of the values of all the assets that the investors holds, net evaluation of the company holded by the investor, sum total value of all the assets which the investor has collected through points, gross asset value minus depreciation cost of assets and tax on the assets. ஸோ உங்களுக்கு இதை வந்து உங்களுக்கு எந்த பேராகிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன். ஓகேவா? நெட் அசெட் வேல்யூ என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா சம் டோட்டல் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த ஆல் த அசெட்ஸ் which the investor has collected through points. Okay, option D. Next, fourth question. According to the passage, which of the following features of Bitcoin made it hugely popular? Speculation of its being an economic bubble, decentralization nature, possibility to make quick buck. So fourth option கான வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி, possibility to make quick buck. ஓகேவா? பேசேஜில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக எந்த பேசேஜில் இருக்குன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக செகண்ட் பேசேஜில் இருக்குது. ஓகே, ஒன்லி 3 is the answer. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின், ஃபிஃப்த் கொஷின். which of the following characteristics correctly characterizes? எது வந்து கரெக்டாக அந்த பேசேஜில் ஃபஸ்ட்டு பேசேஜில் என்ன கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. அது எதை பற்றினா the investment mode mentioned in the brackets. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து கொஷின்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சி. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டராக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டீசென்ட்ரலைசேஷன், நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் செயின், நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ் இன் ப்ரைஸஸ், குயிக் மணி. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 5க்கு கொஷின் 5க்கு ஆப்ஷன் சி ஆன்சர். ஓகே, next, which of the following comes closest in the meaning to the word ledger? Okay, ledger பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி. ஓகே, ஸோ லெஜர்ங்கிறது இந்த பேசேஜில் எதை மீன் பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கை மீன் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கொஷின். What, according to the passage, is the reason behind the newbies investors preferring SIPs? Okay, wow. Dollar cost averaging reduce the risk. என்னென்ன ரிஸ்க்னா ஆக்சுவலாக ரிஸ்க்குன்றது வந்து ஏதாவது ஃப்ராட் நடக்கிற அந்த ரிஸ்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை தான் அந்த ரீசன் தான் பிஹைண்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, புதுசாக இன்வெஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக. எஸ்ஐபினா என்ன? சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 8, கொஷின் நம்பர் 8. With reference to the last paragraph of the passage, why do governments abstain from giving bitcoins as a legal status in their respective countries? Okay, பிட்காயின்ஸ் வந்து லீகல் ஸ்டேட்டஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் கொடுத்துருக்காங்க? சில கண்ட்ரிஸ்க்கு மட்டும். ஓகேவா? ஸோ டீசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் 9th கொஷின். ஓகே, இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கொஷின்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த கிவன் கொஷின்ஸ் 5 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் அதை அப்படியே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு heat levels when the pollution clears pollution and humidity levels the surface water bodies in different areas will experience either rise or fall in depending on the nature of local. ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மாறி இருக்கும், ஸ்வாப் பண்ணியிருக்கும். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? கரெக்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 9th கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். டிபெண்டிங் ஆன் த, அதாவது இ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் லோக்கல் pollution and humidity levels the surface water bodies in different areas will experience either rise or fall in heat levels when the pollution clears. So option B தான் correct. Okay, இது மாதிரி தான் சாப்பிடணும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 10th கொஷின்.
10th question பார்த்தீங்கன்னா first our gymnastics deserve an opportunity to perform at the trials, to have sufficient time to prepare for any trial and to have their performance judged impartially. So option E. Next 11th question. The impulse to solve social or economic problems by inventing a new technology is a familiar one in development policy. So same answer, option E. போன question மாதிரி. Okay, next 12 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரும்னா the judgment. ஓகேவா, பி வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ மற்ற எதை வச்சுமே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா the judgment தான் இருக்குது. ஸோ that the judgment is hugely significant, revolving around an intersection of faith and politics that has gripped and driven India for the past 3 decades. So sentence completion full-ஆ கரெக்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் 13 direction, fill in the blanks. One word substitution. One wordல fill a single filler. இது வந்து actually அந்த டாபிக் வந்து single fillersல வரும். A sentence with one blank is given indicating that something has been omitted. Choose the word that best fits the blank appropriately. Okay, Toyota has created a car that uses AI, artificial intelligence, to sense drivers order states. Option B. Okay ma, and can even wake them up if they are nodding off or prevents a possible mistake. Okay, so option B correct answer. Next, families who go closer to solve my shouldering burdens uncrudingly and by expressing gratitude. So expressing gratitude for those doing the toughest work. Gratitude. Okay வா, gratitude தான் கரெக்டான சூட்டபிளாக இருக்கும். ஸோ லேமனஸ் இன்ஆக்டிவாக இருக்குது. லேமன்ட்னா இமிட்டேஷன் தெரியும், லிமிட்டேஷன் தெரியும். ஸோ gratitude. ஸோ gratitude தான் கரெக்டாக சூட்டபிளாக இருக்கும். By expressing gratitude for those doing the toughest work. Okay. Next, though unproved, it is a popular that people who are overweight have a higher risk of asthma than those working out on a regular basis. Okay, though unproved, it is a popular assumption. Okay, why it is a popular assumption that people who are overweight. Okay, so அதான் சூட்டபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏ பாப்புலர் அசம்ஷன். ஓகே, ஆட்ரிபியூட்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து வேர்பில் வரும். ஓகே, ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, பட் இட் அசம்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா. So option D. Okay, next 16. It is a precedence top to bottom of the public trust that most justifies impeachment. Okay, it is a precedent top to bottom. Betrayal, top to bottom, betrayal of the public trust most justify the. So இதான் சூட்டபிளாக இருக்கும். அலிகன்ஸ் வராது, அட்கரன்ஸ் வராது, ஸ்க்ரூட்டினி வராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 17 வந்து in the past my grandfather had often voluntarily shared outlines of the dramatic violence that his identity and worldview. Okay, frustrated. Okay, frustrated na உங்களுக்கு மீனிங் என்னன்னா had been suffered னு சொல்றாங்க. ஓகே வா, suffered சொல்றாங்க. ஓகே, frustrated. ஸோ அது வந்து frustrated his identity and worldview. ஸோ ஆப்ஷன் டி. ஓகே, வெயிட், frustrated மீனிங் கிடையாது ஆக்சுவலாக. shaped. ஓகேவா, that shaped his identity. So that shaped dramatic violence that shaped his identity and worldview. Okay, இதுதான் கரெக்டாக. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த டாபிக் என்னென்னா உங்களுக்கு வேர்ட் ஸ்வாப்பிங். அந்த ஆப்ஷன்ஸ் 1 2 இருக்குல்ல, அதை மாற்றி என்ன பண்ணணும், ஸ்வாப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஹி வாஸ் நாட் மேக்கிங் அதான் மேலே சொல்லியிருப்பான் டைரக்ஷன் இந்த கிவன் கொஷின் 4 words. ஓகே, ஹி வாஸ் நாட் மேக்கிங் ப்ராக்ரஸ் வித் த ரயில்வேஸ் ரஞ்சி ஸ்குவாட் அண்ட் வாண்டட் ஏ குவிட்டிங் ஃப்ரம் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் contract which prevented him from release. So எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எதை நம்ம வந்து மாற்றலாம்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 2 ஆப்ஷன் சான்ஸ் இல்லை, 2 3 பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ
3-4 பண்ணுறதுல an employment contract அது கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். an employment contract கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் டி எடுத்திங்கன்னா the railways Ranchi squad and wanted a release from an employment contract which prevented him from quitting. ஸோ அந்த குவிட் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்க வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க, தடுக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து சூட்டபுளாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ 2 and 4 மாற்றினீங்கன்னா ரிலீஸ் ஃப்ரம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 19. The council ultimately realized. ஸோ அல்டிமேட்லிங்கிறது அட்வர்ப். ஸோ அட்வர்ப் ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக verb. எப்போவுமே அட்வர்ப் ஃபாலோ பண்ணி அட்ஜெக்டிவ் வரும், இல்லாட்டி அட்வர்ப் ஃபாலோ பண்ணி என்ன வரும்? verb வரும். verb-ஓட தேர்ட் ஃபார்ம் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அது எப்போவுமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா that it had little decision but to accept the emperor ஆப்ஷன் வராது. எம்பரர் எப்போவுமே ஒரு டிசிஷனாக தான் இருப்பாங்க, எம்பரரோட டெசிஷன். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. that it had little option but to accept the emperor decision with the best grace possible. ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 20. one possible explanation. இது கரெக்டாக இருக்குது. one possible explanation for the rise in rural unemployment which stood at எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு காட்டுறாங்க. ஆக்சுவலாக டேட்டாஸ் stood at 6% only a monthly ago is believed to, அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. is believed to be a early harvesting of crops in several parts of the country. ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. no correction required. next 21. the pragmatic orientation of a budget has contradiction. இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். has contradiction, has follow பண்ணி verb 3 தானே வரும். ஸோ 2 to 4 ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். so has followed the age old precedent of accommodation of competing interests even though this is a beset with several conditions. several நாவே கண்டிப்பாக plural form தானே வரும். several types of அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ several contradictions. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 22. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? இன்கரெக்ட் கேட்குறாங்கம்மா, எரர் ஸ்பாட்டிங் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு? த சைட் ஆஃப் ராபர்ட் ஃபில்ட் த குயின் வித் உமன்லி சிம்பத்தி. நெக்ஸ்ட் ராபர்ட் சைன் ஃபில் த குயின் வித் உமன்லி சிம்பத்தி. த சைன் ஆஃப் ராபர்ட் ஃபில் த குயின் வித் உமன்லி சிம்பத்தி. ஓகே, எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? 22க்கு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்லி 1 தான் இன்கரெக்டாக இருக்குது. மற்ற எல்லாமே என்ன இருக்குது? கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ஆப்ஷன்? ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக மேபி இன்கரெக்டாக அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறான். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ மற்ற 2 ஆப்ஷனுமே தப்பாக இருக்குது. அந்த 2 ஆப்ஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்கான் பார்த்தீங்களா, ராபர்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறது கண்டிப்பாக அப்படி சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலாக சப்ஜெக்ட் வந்து ராபர்ட் சைட் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லை. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 2லேயே ராங் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே ராங் இருக்குது. ஆப்ஷன் 3ல பார்த்தீங்கன்னா த சைட் ஆஃப் ராபர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அதுவும் ராங் யூசேஜ் தான். ஓகேவா? அந்த சைட் ஆஃப் ராபர்ட்ஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ராபர்ட்ஸ்னா இப்போ அந்த அப்போஸ்ட் குறி போட்டிருக்காங்களா, எஸ் போட்டிருக்காங்களா, அதை வச்சு சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு த சைட் ஆஃப் ராபர்ட் தான் சொல்ல முடியும், ராபர்ட்ஸ் ஆஃப் சைட் சொல்ல முடியாது. த சைட் ஆஃப் ராபர்ட் ஃபீல்டு த குயின் வித் ஏ உமன்லி சிம்பத்தி. ஸோ ஆப்ஷன் 1 மட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். After having a whole-hearted meal at lunch, Jonathan came into the room fully dressed. After having a whole-hearted meal at lunch, Jonathan came into a split பண்ணிருக்காங்க, into the room fully dressed. Okay, அடுத்து வந்து after having a whole-hearted meal at lunch, Jonathan came on னா உங்களுக்கு pastல சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? came. ஓகேவா? present come, past came. அடுத்து என்னது? past perfect come. came on to the room fully dressed. ஓகேவா? இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 1 தான் கரெக்ட். இதுலேயும் ஒன்லி 1 தான் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ஒன்லி 2 and 3ங்கிறது தப்பாக இருக்குது. ஸோ அந்த 2ல் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2ல் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன் 2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவை கிடையாது, அன்னெசரியாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 2ல் கேம் இன் 2ங்கிறத பிரிச்சது மட்டும் சேர்த்து தான் சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு 3ர்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 24.
Rajesh bargained for days and sold the property on a good price. Rajesh bargained for days and sold the property for a good price. Rajesh bargained for days and sold the property out to a good price. So இதில் இது கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 2. ஓகேவா? 1 and 3ல என்ன மிஸ்டேக்னு பார்க்கலாம். 1 and 3ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்சுவலாக ஃபார்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபார் டேஸ் அண்ட் சோல்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகேவா? ஃபார்ங்கிறது எதுக்காகன்ற ஒரு ரீசன் சொல்லணும். ஓகேங்களா? அந்த ரீசன் வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டாக கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் பர்கெயின் ஃபார் days and sold the property on a for property for a good price. எதுக்காக பண்றோம்? ஃபார்ங்கரோட மீனிங் செப்பரேட் மீனிங் என்னன்னா எதுக்காக அப்படின்னு சொல்றோம். ப்ராப்பர்ட்டி ஆனியனா அது மேல குட் பிரைஸ்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வராது. செகண்ட் ஃபார் ஏ குட் பிரைஸ் கரெக்டா இருக்கு. அதே மாதிரி தேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதே தான், அதே ப்ரிப்போஷன் தப்பா இருக்கு. 2 யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ராப்பர்ட்டி 2 குட் பிரைஸ் சொல்ல முடியாது. எது மேலனா ஃபார், எந்த பர்பஸ்க்காக எந்த ரீசன் சொன்னாங்கன்னா ஃபார் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 வராது. ஓகே, 25. ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? Even though Ian was an extremely versatile individual, he knew that he was stronger than cleverer. He was stronger than cleverer. Cleverer சொல்லுவாங்களா? cleverer சொல்ல மாட்டோம்ல பாசிட்டிவ் டிகிரி கம்பேரிட்டிவ்ல. ஸ்ட்ராங்கர் சொல்லுவோம், பட் ஆனால் கிளவரர் சொல்ல மாட்டோம். மோர் கிளவர், மோஸ்ட் கிளவர் தான் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது. செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தோ அயன் வாஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெர்சடைல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹி நியூ தட் ஹி வாஸ் மோர் கைண்ட் தென் கிளவர். இது ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 3 பார்த்தீங்கன்னா மோர் கைண்டர் சொல்ல மாட்டோம். மோர் கைண்டர், மோர் கிளவரர்னு சொல்ல மாட்டோம். மோர் கிளவர் மட்டும் தான் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 2 மட்டும் தான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 26B. இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்கண்ணா. காலம் 1, காலம் 2. ஆக்சுவலாக காலம் 1ல ஒரு 3 ஆப்ஷன் இருக்கும், காலம் 2ல 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த 2 ஆப்ஷனையுமே நீங்கள் கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், கம்பைன் பண்ணி ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி தான் ஆப்ஷன். இந்த Statue of Liberty is in New York. The statue சிலை, அந்த Statue of Liberty is in New York. AE வரலாம். அடுத்து BF பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the director of the movie, பார்த்தாலே தெரியல, the director of the movie won the Oscar for the best directors. Okay, best director. So option B. Next 27. 27 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் இ நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் வுட் பி நைஸ் கெட்டிங் அவே ஃப்ரம் த ஸ்மோக் அண்ட் டிராஃபிக் ஃபார் எ ஒயில். ஓகேவா? ஏஇ வரும். நெக்ஸ்ட்டு பாசிங் எ கான்ஃபில் த அதர் டே ஃப்ரம் த ஸ்மோக் அண்ட் டிராஃபிக் ஃபார் எ ஒயில். டிராஃபிக் ஃபார் எ ஒயிலா இல்லை சிஎஃப் வருது. ஓகேங்களா? சிஎஃப்ஐ கம்பைன் பண்ணாதான் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் அது. ஓகேவா? ஸோ பாசிங் ஏ கான்ஃபில் த அதர் டே ஐ ரெகக்னைஸ் த ஓனர் ஆஃப் த ஃபார்ம். ஓகேவா? இன்னொரு நாள் வந்து அவங்க வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபார்மோட ஓனர் யாருன்னு. ஸோ ஆப்ஷன் இ தான் கரெக்டான ஆன்சர். 28 போயிடலாம். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? these words are number 1, 2, 3, 4. One of these word misspelled word, spelling mistake. நார்மலாக வேர்ட்ஸில் இருக்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? அட்ஜஸ்டட் கொடுத்துருக்காங்க, இன்டேக் கொடுத்துருக்காங்க, ரிலாக்ஸிங் கொடுத்துருக்காங்க, பிரிட்டைல் வந்து ஹைலைட் பண்ணல, உங்களுக்கு பிரிட்டைல்னு ஒரு வேர்ட் இருக்குது. ஓகேவா? பிரிட்டைல் என்னது? ஸோ எந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு our bones become brittle as we grow old, so it is adjusted to increase your calcium intake. Okay, look, adjusted. Okay, adjusted சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் 2. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா
directors may weigh to the long-term interest of the company against the short-term interests of the present shareholders. Okay ma. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா directors may weight directors may weight ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. may பக்கத்துல எப்பவுமே மே வெயிட்ங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மே வெய். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா எப்பவுமே மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் இருக்குன்னா அந்த வேர்ப்ஸ் பக்கத்தில் எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் வரும். ஓகேவா? மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் பக்கத்தில் எப்பவுமே வேர்ப் தான் வரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரீசென்டட் NASA astronaut A.J. Drew Fetchwell shared a video of him trying to walk on land after spending 197 days at the International Space Station for a field test experiment. ரீசென்டட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரெசென்ட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ரீசென்ட்டு தான் வரும், ரீசென்டட் வராது. ஓகேவா? ரீசென்ட்டு தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு 31 குவான்ஸ். ஸோ குவான்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ரெடி ஆகிக்கோங்க. ஓகேவா? டவுட் இருக்கா எதுவும் இங்கிலீஷில்? யாருக்காவது டவுட் இருக்காமா? டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள். எது டவுட் இருக்கா? ஸோ குவான்ஸ் வந்து நோட் எடுத்துக்கோங்க. நோட் எடுத்துட்டு நான் சொல்கிற பேட்டர்ன் எழுதிக்கோங்க. பேட்டர்ன் எழுதினீங்கன்னா தான் ரொம்ப அவங்களுக்கு பேட்டர்ன் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குவான்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு. குவான்ஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. குவான்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் என்னென்ன சொல்கிறேனோ அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே அந்த கீழே எழுதிக்கங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை எழுதிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? நோட் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி கொஷின் பேப்பர் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் 16802103051. நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வரும்னா என்ன பேட்டர்னா 1680 டிவைட் பை 8 போட்டிங்கன்னா 210 வரும். 210 டிவைட் பை 7 போட்டிங்கன்னா 30 வரும். 30 டிவைட் பை 6 போட்டிங்கன்னா 5 வரும். 5 டிவைட் பை 5 பண்ணிங்கன்னா 1 வரும். 1 டிவைட் பை 4 போட்டிங்கன்னா 0.25 வரும். ஸோ ஆன்சர் 0.25. நெக்ஸ்ட் 32. $45, $47, $52, $62. Then question mark 105, $142. So difference பார்த்தீங்கன்னா plus 1 square. அதாவது 45க்கும் 47க்கு என்ன கேப் வரும்னா 1 square plus 1. 47க்கும் 52க்கு என்ன கேப் வரும்னா 2 square plus 1. 52க்கு 62க்கு இடையில என்ன வரும்னா 3 square plus 1. அடுத்து 62க்கும் அந்த கொஷினுக்கு என்ன வரும்னா 4 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. ஸோ ஆன்சர் வந்து 79 வரும். நெக்ஸ்ட் 79க்கும் 105க்கும் 5 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. 105க்கும் 142க்கு எப்படி வரும்னா 6 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. ஓகேவா? 6 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 79 வரும். 62லேருந்து என்ன பேட்டர்னா 4 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 79. 4 ஸ்கொயர் 16. ஓகேவா? Next question 52 109 223 451 question mark 189. ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரை பண்ணுறீங்களா? என்ன இருக்கும்? One 109 223 451 question mark 1819.
ஆக்சுவலாக இது என்ன பேட்டர்னா இன்ட்டு 2 + 5, அதாவது 52 × 2 + 5 பண்ணிங்கன்னா 109. நெக்ஸ்ட்டு 109 × 2 + 5 பண்ணிங்கன்னா 223. 223 × 2 + 5 பண்ணிங்கன்னா 451. 451 × 2 + 5 பண்ணிங்கன்னா 907. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு 907 × 2 + 5 பண்ணிங்கன்னா 1890. ஸோ ஆன்சர் 907 தான் உங்களுக்கு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா 164, 88, 52, 36, 30. ஸோ ஆப்ஷன் 27, 25, 29, 22. இதில் இது வரும் பார்ப்போமா? ஓகேவா? இது கொஞ்சம் கஷ்டமான டாபிக் தான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக 164, 88 பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது, அதோட பாதியாக தெரியுது உங்களுக்கு. வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஆஃப் தானே. 164 ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும்? 82 வருமா? 82 தானே. 164 / 2 பண்ணிங்கன்னா 82, + 6 பண்ணிங்கன்னா 88. அதே மாதிரி 88ல் பாதி எவ்வளோ? 44. 44 + 8 பண்ணிங்கன்னா 52. 52ல் பாதி எவ்வளோ? 26. 26 + 10 பண்ணிங்கன்னா 36. 36ல் பாதி எவ்வளோ? 18. 18 + 12 பண்ணிங்கன்னா 30. ஸோ அதே மாதிரி 30ல் பாதி எவ்வளோ? 15. 15 + அப்புறம் என்ன பண்ணும்? 14 பண்ணும். ஸோ 15 + 14 பண்ணிங்கன்னா 29 தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 35. 2800, 320, 128, 51.2. ஓகேவா? ஸோ இது லாஜிக் என்னன்னா, நம்ம 5/2 இருக்குல்ல, 2000ல் 5/2 நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? 2/5 மாற்றிக்கலாம். ஓகேவா? 2000 × 2/5 பண்ணிங்கன்னா 800. 800 × 2/5 பண்ணிங்கன்னா 320. 320 × 2/5 பண்ணிங்கன்னா 128. 128 × 2/5 பண்ணிங்கன்னா 51.2. ஸோ 51.2 × 2/5 பண்ணிங்கன்னா 20.48. ஆன்சர் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? கஷ்டமாக இருக்கும். 20.48. நெக்ஸ்ட் 36. 36 to 40 வந்து உங்களுக்கு லைன் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மோஹித், நிக்கில், ஓஜா, பிரட்டிக் அண்ட் ரிட்டிக். இன்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. மோஹித்தோட ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்கம் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் எழுதிக்கோங்க. மோஹித், நிக்கில், ஓஜஸ், பிரட்டிக் அண்ட் ரிட்டிக் அதில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க? ஆர்டர் எழுதிடுங்க. இன்கம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் சேவிங்ஸ். ஸோ இன்கம்க்கான ஃபார்முலா என்ன? இன்கம் = எக்ஸ்பெண்டிச்சர் + சேவிங்ஸ். ஓகேவா? அதிலே கொடுத்துருக்காங்க. இன்கம் = எக்ஸ்பெண்டிச்சர் + சேவிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சேவிங்ஸ் என்ன வரும்? இன்கம் - எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன வரும்? இன்கம் - சேவிங்ஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் மோஹித்தோட இன்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 25,000. நிக்கிலுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 18,000, 18. ஓகே. ஓஜாஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 28,000. பிரட்டிக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 20,000. ரிட்டிக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 15,000. இதெல்லாம் இன்கம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் சேவிங்ஸ். மோஹித் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 7,000 மோஹித். 6,000 வந்து உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் நிக்கிலுக்கு. ஓஜாஸோட சேவிங்ஸ் 10,000. பிரட்டிக்கோட சேவிங்ஸ் 8,000. ரிட்டிக்கோட சேவிங்ஸ் 5,000. ஓகே. First question 36. What is the respective ratio of Rittik incomes and Oja's expenditure? So formula apply பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா 15,000 வந்து இன்கமோட ரிட்டிக்கோட இன்கம் வந்து 15,000. நெக்ஸ்ட் ஓஜஸோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோன்னா 18,000. ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 5:6 ஆன்சர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் செகண்ட்.
Next, what is the average of income of Mohit and Pratik together? $37. So average of income, Mohit oda income 25,000 plus 20,000. 25,000 plus 20,000 plus add பண்ணா 45,000. 40,000 வந்து divide by 2 பண்ணீங்கன்னா 22500. ஓகேவா? So option B. If NICL invested his savings in a scheme that offering compound interest, what is the amount of interest received by NICL after 2 years? So common interest கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 6,000க்கு NICL-ஓட 6,000க்கு principal rate of interest 15,000, இது 15%. நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து 2 இயர். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து இது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ ஆகும்னா 1935 தான் ஆன்சர். ஓகேவா? 1935 ஆன்சர். காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 39. Pratik expenditure is how much % more than his savings? Pratikஸோட ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா 20,000, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 8,000. ஸோ சேவிங்ஸ் வந்து 12,000. நெக்ஸ்ட்டு 12,000க்கு 8,000க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,000 டிவைட் பை 8,000 into 100%. ஆப்ஷன் 4/8 1/2 1/2 into 100 50 for 50%. நெக்ஸ்ட்டு 40. What is the difference between NICL expenditure and the savings of Pratik and Ritik together? So 18 NICL-ஓட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் Pratik and Ritik-ஓட சேவிங்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 8,000 வந்து Pratik வரும், Ritik வந்து உங்களுக்கு 5,000 வரும். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 13,000 ஆகும். ஸோ 13,000லேருந்து NICL-ஓட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 12,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து 1,000 வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனாக பார்ட்னர்ஷிப் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? பார்ட்னர்ஷிப். நிதின், ராகுல் and Jyoti entered into a partnership. Nitin invested some amount at the beginning. Rahul invested double the amount after 6 months and Jyoti invested thrice the amount invested by Nitin after 8 months from start. They earn profit of 45,000 at the end of the year. What is Jyoti's share in profit? Option A 25,000, option B 12,000, option C 15,000, option D 18,000. and now this சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நிட்டினுக்கு வந்து எவ்வளோன்னு கொடுக்கலாமா? x into 12 கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ராகுலுக்கு வந்து 2x into 6 எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா ஆஃப்டர் 6 month தானே ஜாயின் பண்ணுறோம். ஸோ 6 month தான் இருந்திருக்குமா ராகுல். நெக்ஸ்ட் ஜோதி வந்து 8 monthsக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 4 ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1:1 ரேஷியோவில் வரும். ஸோ 3 தான் உங்களுக்கு வந்து 45,000, 1 எவ்வளோ உங்களுக்கு 15,000. ஸோ எல்லாருமே 1 தான் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாருமே 15 15 15 315 எவ்வளோ உங்களுக்கு 45. In an examination, Priya scored 42% marks on failed in the examination by 36 marks.
if she would have scored 56% marks, she would have passed the exam by 132 marks. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ரெண்டுக்கும் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் 42% 52, அதாவது 42% ஆஃப் த டோட்டல் மார்க்கோட அவன் ஃபெயில் ஆயிருக்கானா, இன்னும் ஒரு 36 ஆட் பண்ணால் 42% ஆஃப் த டோட்டல் மார்க்ஸ் ப்ளஸ் 36. அதே மாதிரி 56% ஆஃப் டோட்டல் மார்க்ஸ் 132 மைனஸ் பண்ணால் அதோட டோட்டல் மார்க்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ டோட்டலாக 56ல் 42% போச்சுன்னா 2% எப்பவுமே டிஃபரன்ஸ் எடுங்க. டிஃபரன்ஸ் எடுத்துனா 14% வரும். அந்த 14% எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெண்டோட பாஸ் ஃபெயில் எவ்வளோ மார்க்ஸோ அதை ஆட் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் ட்ரிக். ஸோ 132 + 36 வந்து உங்களுக்கு வந்து 168 மாறிடும். 42லேருந்து 56 டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா 14% ஆகும். ஸோ 14 தான் 168னா 100 எவ்வளோ? ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 12 வரும். ஸோ 1200 தான் டோட்டல் மார்க்ஸ். ஸோ பாஸ் மார்க் வந்து 42% ஆஃப் 1200 எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும். அதோட ப்ளஸ் 36 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிங் மார்க் வந்துடும். ஸோ டோட்டலாக 540. Next, the wheat sold by the grocer contain 10% low quality wheat. What quantity of good quantity wheat should be added to 150 kg of wheat so that the percentage of low quality wheat becomes 5%? Okay. ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 10% ஆஃப் 150 எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா, 10% ஆஃப் 150 ஈக்குவல் டு, அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா அந்த லோ குவாலிட்டி இருக்க அந்த 5% ஆட் பண்ணுறான். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த 150யோட லோ குவாலிட்டி ஆட் பண்ணி 5% ஆஃப் த 150 ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10% ஆஃப் 150 சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு 150 kg வரும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், the certain sum of money becomes 4 times of itself 8 years. அப்படின்னா ஒன்று நம்ம 4 டைம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே டைம்ஸ் டபுள்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் கொடுத்தாங்கனாவே அண்ட் கண்டிப்பாக அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ 400 அமௌண்ட்டு, பிரின்சிபல் வந்து 100. ஸோ அமௌண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ அமௌண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிரின்சிபலை மைனஸ் பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருமா. 400 - 100 300 மாறிடும். ஸோ 300 இன்ட்ரெஸ்ட், 100 வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன மாறிடும், 100 வந்து பிரின்சிபல், 300ங்கிறது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மாறும். ஸோ 300 = 100 × 8 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ வரும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டக்குன்னு அடுத்த இயர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அந்த இயர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 40 ஆயிடும். Next, average of 5 terms in is 24. First term is 1/3 of the remaining terms. இது ரொம்ப ஈஸி. Average of 5 terms 24 × 5 120 ஆயிரும். அடுத்து x + 3x = 120, 4x 120 னா x = 30. So first term 30. Next, simplification. Actually அது 3/2/7, 32/7 கிடையாது. இது வந்து 3/2/7 of 4/5/11 of 3/35 of 3080. ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து 6ல் முடியுது. 3864 தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 0.8 × 27.5 × 15 = x + 150. ஸோ ஃபஸ்ட் எல்லாத்தையும் 8/10 275 / 10 × 15 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். அந்த ஆப்ஷன் வச்சு +1 - 150 + 150 சைடு வந்து -150 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 180. நெக்ஸ்ட் 48, 135 / 100 × 480 + x/100 × 320 = 728. இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 648. இந்த டேர்மு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3.2 = 2x 728. ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து 25 வரும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் 49, 14 ஸ்கொயர் மாதிரி ஆக்சுவலாக 14 ஸ்கொயர் + 4.3 + x + 105 ஸ்கொயர் = 15 ஸ்கொயர் + 106 ஸ்கொயர். ஓகேங்களா, ஹோல் ஸ்கொயர் அது வந்து.
ஸோ எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா 235.7. ஸோ லாஸ்ட் கொஷின். ரூட் 3க்குள்ளே இருக்குது 2197 எந்த ரூட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 13ல் வரும். 1296 வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா 36ல் தான் இது வரும், ஸ்கொயர் வரும். 4 தான் பிரிச்சா 36 6 × 6 பிரிக்கலாமா? ஸோ 4 6 பிரிச்சிங்கன்னா அங்கே 6 ஆயிரும், முன்னாடி வந்து 13 ஆயிரும். ஸோ 13 - 6 என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் 7 ஆயிரும். ஸோ மற்ற டிஸ்கஷன் வந்து மேம் வந்து உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இருக்க ரிமைனிங் இருக்க 51 to 100. ஸோ 1 to 50 சால்வ் பண்ணியாச்சு. ஸோ கொஷின் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேங்க் மாடல் டெஸ்ட் 8 இருக்குது. ஸோ கைடட் குளோப் ஆப்லையும் இருக்குது, உங்களுக்கு ஆஃப்லைனாகவும் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகேம்மா, தேங்க்யூ.